बाधामहेता अर्वाञ्चमिन्द्रममदो हवामहे योगो जद्धलजदश्वदित्यः द्रविणमागजन्धामय्यासेरस्त्वमयदेवो मह्यं यजन्तममयानि हव्या कोदः सत्यामनसो मयस्तु येन मालिका महास्मय प्रदयामातनो भर्मारदामद्यजते सोमराजन्नो अग्निर्मण्यं प्रचरदन्मरस्तामदद्भागपा पुनस्ते महिषाञ्चत्तं प्रबुधा विनेशतु दादातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवकोशवितारमभिमादशम् यमो यज्ञमश्विनो येन सपत्ना अपदे भवन्निन्द्राग्निभ्यः भवबाधावहेता वदवो रुद्रादित्यपरित्वयं मोग्रञ्जत्तारमदिराजमकृन्न अर्वाञ्जमिन्द्रममदो हवामहे योगादिद्धलजयस्वादित्यः यमन्नो यज्ञं वहवेजस्वास्य हरिवो मेदिनन्द्रा ईशास्ते नवृष्टा प्रभञ्जन् सेना प्रमृणा युधादयन्नस्माकवेद्य वितारदाना यमगोसुधर्वेदत्ताजाजेत्रमिन्द्रधमादस्तगो विदो सहसा गाहमानादाय वीरस्य दमञ्जरेन्द्र ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देव बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्च चाग्निस्तराद्वन्द्धारयदान्ध्रवो ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देव बृहस्पतिः तमेन्द्रममदा या वाजद्धगजनस्वदेव्याः ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देव बृहस्पतिः अद्यागो लोत्रागायता ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देव बृहस्पतिः पावमान्यपुणन्तमा राजावत्कं भवत्वा सुदाद्यामगोण्मयो ब्रह्मपदवयं पदं ब्रह्मपदमः ॐ नारायणाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः यदमहसां विचक्षणो यस्त्रभाङ्गरत्नयो यस्त्रकेतवचक्रवाणो प्राणो यस्त्रदुभेदो अस्याः भगवत्याः देवदेव्याः गणदानेकदिव्यावतारायाः गणद्यान्तरयदायाः सकलबोधं रक्ष विचक्ष विस्तुत्वं प्रदीं सौवर्णां परदारिणीं परिविदां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां सृग्भूषितामुज्ज्वलां मां गौरीं त्रिपुरात्परात्परगा श्रीदत्प्रदन्दारिणी स्पश्रुतं मे मा प्रादे ओम शांति 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 स्नानमर्पयामि वस्त्रमर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यस्त्रे चन्दनं समर्पयामि
पुष्पाक्षरे पूजयामि। ओम भवाय देवाय नमः। ओम ईशानाय देवाय नमः। ओम उग्राय देवाय नमः। ओम हेमाय देवाय नमः। ओम भवस्य देवस्य पत्ने नमः। ओम ईशानस्य देवस्य पत्ने नमः। ओम उग्रस्य देवस्य पत्ने नमः। आचमनयोगं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती पूजां समर्पयामि। मुक्ताचूर्णैर्नित्यन्दाम्बूलं प्रदमद्यता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजाधिराजाय प्रदयदाहिने कुबेराजमहेश्वरदेवी नमः। पादारविन्दयोः वेदोक्तोर्निर्य मन्त्रवत्पोर्पयामि। आत्मत्रयनमस्कारान् समर्पयामि। साष्टाङ्ग नमस्कारान् समर्पयामि। चक्रवाश्चादयामि। चामराभ्यां दयामि। नृत्यं दर्शयामि। समस्तराजोपचार भक्त्योपचार शक्त्योपचार पूजां समर्पयामि। मन्त्रेण भक्तेन महेश्वरी अनया ध्यानावानदि षोडशोपचारभुजः भगवान् सर्वात्मकः साचदेवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। महदाशीर्वचनं कुर्यात्। భారతదేశంలోనే ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన భారతీయ విద్యాభవన్ ఈరోజు బాలవాటిక మరియు పాఠశాల ఈ రెండు కూడా మన కాకినాడ జిల్లాలో ప్రారంభమవడం చాలా గొప్ప విషయం. విఘ్నులు మార్గదర్శకులు అయిన కెఎం మున్షి గారు ఈయన 1938వ సంవత్సరంలో భారతీయ విద్యాభవన్ సంస్థను స్థాపించి సమాజంలో మార్పు రావాలంటే అది కేవలం విద్యతో మాత్రమే సాధ్యమన్న ఒక మహోత్కృష్టమైన అభిప్రాయంతో భావనతో ఆయన ప్రారంభించిన ఈ సంస్థ మొత్తం దేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా భారతీయ విద్యాభవన్ కేంద్రాలు పాఠశాలలు చాలా చురుగ్గా పనిచేస్తూ దేశంలో అనేక మంది గొప్పవారిని ఈ పాఠశాలల ద్వారా దేశాభివృద్ధికి దేశ నిర్మాణానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ పాఠశాలలు కృషి చేశాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఉద్దిరాజు ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ తరపున శ్రీ విశ్వనాథరాజు గారు వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ పాఠశాల ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం కాకినాడలో చాలా శుభసూచకం. ఎందుకంటే పిల్లలు చిన్నతనం నుంచే మంచి విషయాలు పాఠాలతో పాటు సంస్కృతి విద్యతో పాటు వినయాన్ని చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్చుకుంటే వారే రేపు దేశానికి ఉపయోగపడే పౌరులుగా తయారవుతారన్నది ఒక సంకల్పం. ఈ పాఠశాలలో ఈ బాలవాటికలో కేవలం పాఠాలు మాత్రమే కాకుండా వ్యక్తి నిర్మాణం జరిగే విధంగా ఇక్కడ అన్ని రకాల కళలు
తర్వాత అన్ని రకాల విషయాలు వారికి నేర్పే విధంగా ఇక్కడ చర్యలు తీసుకోబడతాయి. ఆల్రెడీ మీరు చూస్తే భీమవరంలో కావచ్చు, తాడేపల్లిగూడెంలో కావచ్చు, పాలకొల్లులో కావచ్చు, రాజమహేంద్రవరంలో కావచ్చు, భారతీయ విద్యాభవన్ సంస్థలు చాలా చక్కగా పనిచేస్తున్నాయి. అక్కడి విద్యార్థుల యొక్క ఆలోచన విధానం, వాళ్ళ ప్రవర్తన విధానం అన్నది కూడా చాలా గొప్పగా మార్పులు వాళ్ళలో తీసుకురావడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ గాంధీనగర్లో ఉన్న బాలవాటిక, తర్వాత పెద్దాపురం దగ్గర ఏడీబీ రోడ్లో ఉన్న పాఠశాల ఏదైతే ఉందో దానిలో ఖచ్చితంగా మంచి విషయాలు నేర్పించబడతాయి. విశ్వనాథ్ రాజు గారి ఆధ్వర్యంలో నన్ను కూడా ఇక్కడ ఈ భారతీయ విద్యాభవన్ కాకినాడ కేంద్రాకి చైర్మన్గా వారు ఉండమని కోరడం జరిగింది. అందువల్ల వీలైనంత నా ప్రయత్నాలు, తర్వాత అందరం సమిష్టిగా కూర్చొని విద్యార్థులలో ప్రస్తుతం సాంస్కృతిక రంగంగా, తర్వాత సాంకేతిక రంగంగా వస్తున్న మార్పులన్నింటినీ కూడా జోడించి మన భారతీయ సంస్కృతితో పాటు ఇప్పుడు మారుతున్న టెక్నాలజీ, ఈ రెండిటి యొక్క కలయికతో ఇక్కడ బోధనాంశాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత పిల్లలు కూడా క్రమశిక్షణ కోసం చాలా అనేక విషయాలు, తర్వాత ఆటలు చాలా ముఖ్యం పిల్లలకి. చాలా స్కూల్లో చూస్తున్నాము, ఇక్కడ అసలు క్రీడలు కానీ ఆటలు కానీ చాలా స్కూల్లో ఉండట్లేదు. కానీ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఏడీబీ రోడ్లో ఉన్న పాఠశాల సుమారుగా 28 ఎకరాలలో ఈ స్కూలు స్థాపించబడుతుంది. ఆ తర్వాత అక్కడ ఒక మంచి స్టేడియము, ఇండోర్ స్టేడియము, పిల్లలకు అన్ని రంగాలలో వాళ్లకు ఈ క్రీడలు మొదలైనవన్నీ కూడా నేర్పించే ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలకు, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు ఈ గాంధీనగర్లో ఉన్న బాలవాటిక కావచ్చు, లేకుంటే ఏడీబీ రోడ్లో ఉన్న విద్యా సంస్థ కావచ్చు, వీటన్నింటినీ కూడా ఒక కమర్షియల్ ధోరణిలో లేకుంటే ఒక వ్యాపార ధోరణిలో నడిపే ప్రసక్తే లేదు. ఇదొక సేవాభావంతో వస్తున్న సంస్థలు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే సేవ ఉంటుందో దాని వెనకాల ఎప్పుడు కూడా పరిశ్రమ ఉంటుంది, ఆ తర్వాత సిన్సియారిటీ కూడా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రజలు, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు ఈ భారతీయ విద్యాభవన్ కాకినాడ కేంద్ర ద్వారా స్థాపించిన ఈ బాలవాటిక కావచ్చు, విద్యాలయం కావచ్చు, వాటన్నిటి యొక్క లాభం తీసుకొని దేశాన్ని నిర్మిద్దాం. మన పిల్లలు మంచి భావి భారత పౌరులుగా తయారు చేసే విధంగా మనం అందరం కలిసి కృషి చేద్దామని మీ అందరికీ తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతంలో సూరిబాబురాజు గారు పెద్దాపురంలో వారు విశిష్టమైన కృషి ఈ పాఠశాల వెనక, అదేవిధంగా ఇంతకుముందు ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో కృషి చేసిన శ్రీ కృష్ణరాజు గారు, ఆ తర్వాత డిఎన్ఆర్ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేసిన రఘుపతిరాజు గారు, వీరందరూ కూడా ఈ పాఠశాల యొక్క అభివృద్ధిలో భాగస్వాములుగా ఉన్నారు. కాబట్టి సమిష్టిగా ఒక గొప్ప మార్పుని ఈ ప్రాంతంలో తీసుకుందామన్న ఉద్దేశంతో మీ అందరూ కూడా విరివిగా ఈ పాఠశాలలలో మన పిల్లల్ని పంపించి వారిలో వచ్చే మార్పులను మీరు ప్రత్యక్షంగా చూసి, తల్లిదండ్రుల యొక్క సహకారం కూడా, వారిని కూడా ఈ విద్యాభివృద్ధిలో వారి యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా చేసే విధంగా ప్రణాళికలను రూపొందిస్తాం. అందరూ రండి, ఒక విద్య ద్వారా ఒక మంచి విజయాన్ని సాధిద్దాం, విద్య ద్వారా మార్పును సాధిద్దాం, భారతదేశాన్ని మళ్ళా పూర్వ వైభవాన్ని అందరం కలిసి తీసుకొద్దామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కారం. చాలా అదృష్టవంతులుగా నేను భావిస్తున్నాను. కారణం ఏంటంటే ఎంతో విలువలతో కూడిన విద్యను అందించే భారతీయ విద్యాభవన్ సంస్థ కాకినాడకి రావడం అన్నది చాలా ఆనందదాయకం. అందున దీని ఆధ్వర్యం అంతా జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఆ తర్వాత ఆనంద ఫౌండేషన్ విశ్వనాథరాజు గారు పర్యవేక్షణలో ఇది నడపడం అన్నది చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. వీరికి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఉన్నారంటే ఆయనకి స్వామి వివేకానంద, ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వీరు ఆదర్శులు. అదే లైన్లో లక్ష్మీనారాయణ గారు ఈ సంస్థ నడిపించాలని ఎంతో తాపత్రయపడి, ఎంతో కృషి చేసి, ఆయనకి ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా హైదరాబాద్లో ఉంటున్నా కూడా ప్రతి విషయానికి కాకినాడ రావడం, ఆయన దీంట్లో పాలు పంచుకోవడం అన్నది చూస్తే ఆయనకి ఎంత పట్టుదలగా ఉన్నారో ఇక్కడ ఈ సంస్థని డెవలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక ఏంటంటే ఈ సంస్థ కొంతకాలానికి ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న సంస్థలన్నిటికన్నా మించి చక్కటి ఒక పారదర్శకమైన పటిష్టమైన విద్యను అందిస్తుందని భావిస్తున్నాను. అంచేత ఇక్కడ
కాకినాడలో ఉన్న ప్రజలందరికీ నా విన్నపం ఏంటంటే మీరు ఒక్కసారి స్కూల్కి వచ్చి స్కూల్ వాతావరణం పరిసర ప్రాంతాలు అన్నది ఆలోచించుకుని మీరు వచ్చి దీనిలో పాలు పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకున్నాం. కాకినాడ ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి, ఎందుకంటే కాకినాడ పట్టణంలో భారతీయ విద్యాభవన్ స్థాపించి సుమారు 40 సంవత్సరాలు అయిందండి. దానికి డాక్టర్ పివిఎన్ రాజు గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ బిల్డింగ్ కట్టారు. అలాగే ఆయన ఒక సంస్థను చిన్న చిన్న నడిపించి ఐడియల్ కాలేజీ నుండి మరి మెడికల్ కాలేజీలను స్థాపించారు. కాబట్టి అదే విశ్వాసంతో దీన్ని పునరుద్ధరించాలని దృష్టితో ముద్రాజ్ ఆనందరాజు ఫౌండేషన్ వారు దీన్ని రెనోవేషన్ చేసి ఇక్కడ బాల కాటన్ స్కూల్ స్థాపించి చిన్నపిల్లలందరికీ విద్య నేర్పాల ఉద్దేశంతో ఈ సంస్థను కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. అలాగే పెద్దాపురంలో విద్యాపీఠం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఎల్కేజీ నుంచి 6th క్లాస్ వరకు ఈ సంవత్సరం పాఠాలు పిల్లలందరికీ చేర్చడానికి ఏర్పడడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా ఈ రోజున మరి చైర్మన్ అయిన మన కాకినాడ కేంద్ర చైర్మన్ అయినటువంటి రెడ్డి లక్ష్మణ్ గారికి, అలాగే కృష్ణరాజు గారికి, మన రఘుపతి రాజు గారికి ఎంతో కృషి చేసి దీనికి ప్రతి వస్తువు ఆయన లక్ష్మణ్ గారు ఈ బెంచీలు కుర్చీలు అన్ని రకాల టీచర్స్ని అందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసి స్వయంగా ఇంటర్వ్యూ చేసి దాంట్లో ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళని అందరినీ ఆయన సెలెక్ట్ చేసిన టీచర్లే పెట్టాం. అలాగే దానికి తగ్గట్టుగానే పేరెంట్స్ కూడా బాగా జాయిన్ అయ్యారు. మరి పెద్దాపురం రాజా ఉత్సవాయ్య వారు కూడా బాగా కృషి చేసి పెద్దాపురం స్కూల్ డెవలప్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. మరి మేము కాకినాడ పెద్దలు, అలాగే ప్రగతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కృష్ణారావు గారు దీనికి వైస్ చైర్మన్గా ఉన్నారు. అలాగే మన ఐడియల్ కాలేజీ వర్మ గారు, కృష్ణరాజు గారు, సూర్యని కుమార్ గారు రీసెంట్గా ఆవిడ కూడా దీంట్లో మెంబర్గా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆవిడ లేరు. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించి ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మీ అందరి ప్రెస్ వాళ్ళకి ముందుకు తీసుకెళ్లవలసిన కోరుతూ సెలవు. నమస్కారం.